تو دوستو کہاں تھے ہم تھے اس 530 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلے پر جسے سلسلہ کوہ بلقان کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے نیچے تینوں کناروں پر سمندر ہے۔ اس ٹرائی اینگل کو بلقان پینسولا کہتے ہیں۔ 1370 کے قریب عثمانی ترکوں نے اسی ایریا سے غلاموں کی ایک ایسی فوج تیار کرنا شروع کی جو اگلے 500 سال تک عثمانیوں کی طاقتور فوج میں شامل رہی۔ یہ فوج کیسے تیار کی گئی اور تاریخ کی عجیب و غریب جنگ کون سی تھی جس میں ایک 800 کے چھوٹے سے قصبے نے 50,000 کی فوج کو شکست دے دی، مگر کیسے؟ میرا نام ہے محمد ثاقب اور ریئر اردو کی اوٹمن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ جس رومنز اور یورپین آرمی سے تھا وہ بہت ہی تربیت یافتہ اور منظم فوج تھی، جبکہ ترکوں کے پاس ان کے مقابلے کے لیے جذبہ تو تھا لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں لمبے عرصے تک بیزنٹائن امپائر اور یورپیوں کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکے۔ اس لیے عثمان کو اپنی فوج مضبوط بنانی تھی اور ایک ایسی فوج بھی تیار کرنی تھی جو اس کے ذاتی محافظ ہوں اور اس لیول کے ٹرینڈ ہوں کہ کوئی دوسری فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ فوج ترکوں کے اندر سے بہترین مسلمان جمع کر کے بھی تیار کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ میں موجود ترکوں پر عثمانی ترک اعتبار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے خاندان اور قبیلوں سے ہوتی تھی اور یہ کسی بھی وقت پرانی وفاداری پر واپس جا سکتے تھے، سلطان کو چیلنج کر سکتے تھے اور قبیلے کے لیے خبریں بھی لیک کر سکتے تھے۔ نئی فوج کے لیے ایسے نوجوانوں کی تلاش تھی جو تمام تر شک و شبہ سے پاک ہوں، تو سلطان مراد نے بلقان کے اس حصے سے عیسائی بچوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ یہاں موجود عیسائی خاندان جو عثمانیوں کے رعایا تھے ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے گھر کا ایک بیٹا سلطان کی ایلیٹ آرمی کے لیے وقف کرے، لہٰذا 8 سے 18 سال کے بچوں کو بلقان کے عیسائیوں کے گھر سے لیا جاتا، انہیں سمندر پار اناتولیا کے ریجن میں لا کر پالا جاتا، انہیں ترک زبان کلچر سکھایا جاتا اور اسلام بھی قبول کروایا جاتا۔ ان کی 8 سال تک زبردست جنگی تربیت ہوتی۔ اس دوران یہ بچے ماڈرن ایلیٹ سولجر میں ڈھل چکے ہوتے، پھر انہیں مختلف شعبوں کے ایکسپرٹ بنایا جاتا جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور موسیقی وغیرہ۔ ان کی تنخواہ فوج کے کسی بھی عہدے سے بہتر ہوتی تھی۔ اس فوج کو جینیسری کہتے تھے جس کا مطلب ہے نئی فوج۔ یہ انتہائی منظم اور باوقار فوج تھی، اور کیوں نہ ہوتی کیونکہ اس میں کم سے کم غلطی کی سزائے موت تھی۔ جنیسری سلطان کے ذاتی غلاموں کی فوج تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غلاموں کی جو معروف شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ اسی طرح کے غلام تھے، بلکہ یہ تھا کہ ان کے حقوق باقی غلاموں سے کئی زیادہ تھے۔ تو یہ وہ فوج تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کے لشکر کی سب سے بڑی طاقت بننا تھا، جس نے قسطنطنیہ فتح کرنا تھا، جس نے آنے والے دنوں میں کئی سلطانوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنا تھا اور جس نے صدیوں بعد ایک تاریخ بغاوت بھی کرنا تھی۔ شروع میں عیسائی والدین بہت ہی دکھی ہوتے تھے کہ ان کے بچوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس فوج کی طاقت کا پتہ چلنا شروع ہوا تو وہ اپنے بچوں کو خوشی خوشی فوج میں بھیجنا شروع کرنے لگے۔ اب 1370 میں سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور فوج بھی بن رہی تھی اور ساتھ میں سلطان مراد اول عثمانیوں کی غزہ کی روایت کو بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ جہاد اب سمندر پار یورپ میں ہونا تھا، لیکن عثمانیوں کا مرکز ابھی بروسا میں ہی تھا۔ سلطان مراد اول نے یورپ کا اہم شہر ایڈرن فتح کیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان خود کبھی یورپ کبھی اناتولیا ہوتا، لیکن ایڈرن پر اس کا استاد لالا شہین پاشا بطور گورنر خدمات انجام دیتا رہتا۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے اور ایڈرین پر قبضے کی وجہ سے یورپی عیسائی بہت ہی پریشان تھے، اور کیوں نہ ہوتے کیونکہ ان کی آزادی ختم ہو رہی تھی، اور خاص طور پر سربیا سلطنت کا بادشاہ خوش نہیں تھا کیونکہ ایڈرین شہر اس کی سلطنت کے بالکل پاس ہی تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر عثمانی ترک یہاں تک آ گئے ہیں تو انہیں آگے آنے سے کون روکے گا، تو اس نے شروع ہی سے اس مسئلے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ یہ موقع بھی اسے جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ 1371 عیسوی میں سلطان مراد اول نئے دارالحکومت ایڈرن میں موجود نہیں تھا۔ ایڈرن میں گورنر لالا شہین پاشا اور 1000 کے لگ بھگ فوج موجود تھی۔ سربین شہنشاہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 50,000 کا لشکر ان 1000 فوجیوں کے مقابلے میں کھڑا کیا، لیکن لالا شہین پاشا ترکوں کا گورنر ہی نہیں بلکہ ان کا ماہر ترین جرنیل بھی تھا۔ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ سربین لشکر ہمارے لیے تیار ہے۔ شہین پاشا کے جاسوسوں نے اسے بتا دیا تھا کہ سربین فوج رات کو ایک جشن منا رہی ہے، جس کے بعد اگلے دن عثمانیوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔ پاشا نے اس بات پر غور کیا اور اسے غنیمت مانا اور 800 کا لشکر لے کر دریا کے کنارے رات کو چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کو سربین لشکر جب جشن منا رہا تھا تو اوپر سے عثمانیوں نے ان پر دابا دوڑ حملہ کر دیا۔
अब आधे सोए और आधे जागते सर्बियों के लश्कर को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। था तो वो सिर्फ 800 का लश्कर, लेकिन उन्होंने इसे बड़ा हमला समझा और सब ने भागने की कोशिश की। अब मामला ये था कि सर्बों के एक तरफ दरिया और एक तरफ तुर्कों की शक्ल में मौत थी। लश्कर दरिया की तरफ भागा, लेकिन भागते भागते भी काफी उस्मानियों के हाथों कत्ल हो गए। ये जंग चूंकि दरिया मरटसा के किनारे पर हुई थी, इसीलिए इसे बैटल ऑफ मरटसा भी कहा जाता है। इस जंग में सर्बियन इतनी तादाद में कत्ल हुए कि दरिया का पानी भी सुर्ख हो गया। बैटल ऑफ मरटसा को सर्बियों की अजीम तबाही के नाम से भी याद किया जाता है। जंग का नतीजा ये हुआ कि वो सर्ब जो उस्मानियों को शिकस्त देने आए थे, अपना इलाका भी हार बैठे। सर्बिया अंपायर, जो कि एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, कई टुकड़ों में बट गई और ये टुकड़े ऑटोमन अंपायर में शामिल होने लगे। सर्बों की अजीम तबाही और उस्मानी तुर्कों का यूरोप की अहम तरीन सल्तनत। सर्बिया को शिकस्ते फाश देना यूरोप की ईसाई रियासतों के लिए मौत का पैगाम था, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय मुल्क स्पेन में मुसलमानों की 8 सदियों पर फैली सल्तनतें ग्रनाडा और इंडलस देखी थी, जिसे वो पूरी ताकत के बावजूद बैटल ऑफ मरटसा के वक्त पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके थे। ऐसे में इस सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले के लिए यूरोप के ईसाई इकट्ठे हो गए। ईसाइयों के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पोप ने यूरोप भर में ईसाइयों को ऑटोमन अंपायर के मुकाबले में मुत्तहिद करना शुरू कर दिया, यानी एक और जंग की इब्तिदा होने जा रही थी। इस तरफ उस्मानी तुर्क भी यूरोपियों के खिलाफ जंग को जिहाद ही कहते थे और यूरोपी भी इसे मजहबी जंग यानी क्रूसेड का ही नाम देते थे। तो मजहब के नाम पर दोनों तरफ ही तबले जंग बजा दिया गया। सल्तनत उस्मानिया की फौज मुत्तहिद और मुनज़्ज़म थी, लेकिन यूरोप बिखरा हुआ था, जिसे उस्मानियों जैसी ताकतवर फौज से मुकाबला करने के लिए एक अहम लीडर चाहिए था, जो कि उस वक्त यूरोपियन के पास मौजूद नहीं था। लेकिन फिर एक लीडर उन्हें सर्बिया की टूटी हुई रियासत के किनारे से मिल गया। ये एक सर्ब शहजादा प्रिंस लेजार था, जिसने 1380 की दहाई के आखिर में तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। पहले ही वार में प्रिंस लेजार ने उस्मानियों को शिकस्त भी दे डाली। प्रिंस लेजार की इस फतह ने यूरोप भर में उम्मीद की एक किरण जगा दी और उन्हें अपनी आजादी वापस मिलने की उम्मीद होने लगी। इसी वक्त बल्कान में बोस्निया ने भी उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी और तुर्कों के दस्ते को शिकस्त दे डाली। इन दोनों फतुहात से यूरोपीय ईसाइयों का हौसला बुलंद कर दिया। उन्हें लगा कि वो कम से कम उस्मानी सल्तनत को यूरोप से तो निकाल बाहर कर सकते हैं। 1 लाख का लश्कर मजहबी नारे के नीचे आजादी की जंग लड़ने के लिए तैयार खड़ा था और प्रिंस लेजार, जो कि यूरोपीय ईसाइयों का हीरो बन चुका था, इसकी क़यादत कर रहा था। इस वक्त उस्मानी तुर्क भी गाफिल नहीं थे। सर्बिया और बोस्निया से छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद सुल्तान मुराद अव्वल एनातोलिया में अपने बेटे याऊब को छोड़कर खुद यूरोपीय हेडक्वार्टर एंड्रन वापस आ चुका था। सुल्तान मुराद की जाती फौज जनिसरी आर्मी के 2000 जवान भी उसके साथ थे। यूं सुल्तान मुराद अव्वल 60,000 का लश्कर लिए 1 लाख यूरोपियों के सामने खड़ा था। इस लड़ाई को जंगे कोसोवो कहते हैं। यूरोप में उस्मानियों के लिए ये एक फैसला कुन जंग थी। जंग शुरू हुई तो ईसाइयों का पलड़ा शुरुआत में भारी रहा। उन्होंने उस्मानी लश्कर के एक हिस्से को पीछे की तरफ धकेल दिया। उस्मानियों के पांव मुड़ने के करीब थे कि मुराद अव्वल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपने बेहतरीन सिपाहियों, जो कि उसके मुहाफिज भी थे, लड़ने के लिए आगे भेज दिया और खुद तनहा पीछे रह गया। ये एक खतरनाक चाल थी और ये बहुत बड़ा रिस्क भी था। सुल्तान यहाँ पर मारा भी जा सकता था और उसके मारे जाने से उस्मानी ये जंग हार भी सकते थे। और हुआ भी कुछ यूं ही। एक ईसाई नाइट किसी तरह सुल्तान तक जा पहुंचा और उसने उसे कत्ल कर दिया। इत्तेफाक देखिए, इधर सुल्तान मुराद भी जंग में मारा गया और दूसरी तरफ ईसाइयों का प्रिंस लेजार भी उसी वक्त जंग करते हुए मारा गया। फिर हुआ कुछ यूं कि ईसाइयों के एक लश्कर ने पीछे हटना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि वो लश्कर का सरदार शुरू में ही उस्मानियों के साथ मिल चुका था। इस तरह जंगे कोसोवो यूं खत्म हुई। हजारों लाशें और अपने अपने सालार की जानें गंवाकर वापस आ गए। बज़ाहिर मैदान जंग में कोई फैसला नहीं हुआ था। इस जंग ने सर्बों को इतना नुकसान पहुँचाया कि उन्होंने उस्मानियों के खिलाफ जद्दोजहद का इरादा ही खत्म कर दिया, बल्कि उस्मानियों को खराज देकर उनकी वैसल स्टेट या बाज गुजार रियासत बन गए। सिर्फ सर्बिया ही नहीं बल्कि 1390 तक रोमन अंपायर समेत बल्कान का तकरीबन सारा इलाका उस्मानी सल्तनत का वैसल स्टेट बन गया। ये उस्मानियों को सालाना खराज भी देते थे और जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए सिपाही देने के भी पाबंद थे। जंगे कोसोवो में सुल्तान मुराद की जान तो चली गई, लेकिन वो अपने जानशीनों के लिए 1 लाख मरबा पर फैली एक बड़ी सल्तनत छोड़ गया था। यानी उसने अपने बाप और हान से मिली सल्तनत को 3 गुना बढ़ा दिया था। सल्तनत तो फैल चुकी थी, लेकिन सुल्तान मुराद इस दुनिया में नहीं रहा था। इतनी बड़ी सल्तनत को फौरी तौर पर एक नया सुल्तान चाहिए था। जंग में सुल्तान मुराद का एक बेटा बेयजीद मौजूद था। उसे और कुछ दूसरे लोगों को इल्म था कि सुल्तान
सुल्तान मुराद अव्वल अब नहीं रहे, तो उसने पहला काम ये किया कि इस खबर को राज में रखा। इसका दूसरा भाई याकूब एनातोलिया में फौज जमा कर रहा था, जहाँ उसे उसके बाप ही ने छोड़ा था। चनाचे उसे जंग के हालात की कुछ खबर नहीं थी। तो भाई यजीद ने कुछ वफादारों को अपने भाई याकूब के पास भेजा और याकूब को गला दबाकर हलाक कर दिया। अब भाई यजीद सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान बन चुका था। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके अपने तुर्क कबीले का सबसे बड़ा मददगार अमीर तैमूर असल चैलेंज थे। अमीर तैमूर ने किस तरह सल्तनत उस्मानिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये सब दिखाएंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की तारीख की अगली किस्त में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली किस्त की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विजिट करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।